Hi dear students. So today we are moving to the next chapter from module 2nd. So this chapter is titled Phonemes in English. Phonemes in English. So എന്താണ് phonemes അറിയോ നിങ്ങൾക്ക്? So do you know what does it mean by a phoneme? PHONEME. Phonemes. Phoneme എന്ന് പറഞ്ഞാൽ sound എന്നാണ് അർത്ഥം. So phoneme means a sound. So phonemes എന്ന് പറഞ്ഞാൽ sounds എന്നാണ് അർത്ഥം. So എല്ലാ ഭാഷയിലും എന്തുണ്ട്? Every language has got its own sounds, അല്ലെ, speech sounds. നമ്മൾ ഇംഗ്ലീഷ് പറയുകയാണെങ്കിൽ അല്ലേ, just like take the word eat. Eat എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതിൽ എത്ര സൗണ്ട്സ് ഉണ്ട്? Eat അല്ലേ, 2 sounds ഉണ്ട്. So just like that അല്ലേ, English has its own sounds. So every language has its own speech sounds. So when we say that word phoneme, we are talking about speech sound, അല്ലേ, ഒരു speech sound. So phonemes എന്ന് പറയുമ്പോൾ speech sounds എന്നുള്ളതാണ്. Now there is a branch in a language that really deals with speech sounds. So speech sounds ne പഠിക്കുന്ന ഒരു branch ഉണ്ട് ഇവിടെ നമ്മളെ എല്ലാ ഭാഷയിലും. So ആ ഒരു ബ്രാഞ്ചിനാണ് എന്ത് പറയാം നമ്മളെ? phonetics എന്ന് പറയാം. Phonetics അല്ല, phonetics. Okay, phonetics. Phonetics is the scientific study of speech sounds. Okay, so what is phonetics? Phonetics is the scientific study of speech sounds. So this scientific study of speech sounds അത് ഏത് ഭാഷയിലെയും ആവാം, ഇംഗ്ലീഷിന്റെ മാത്രം എന്നല്ല പറയുന്നത്, ഏത് ഭാഷയുടെയും സ്പീച്ച് സൗണ്ടിനെ പറ്റി പഠിക്കുന്ന ഒരു ഏരിയയാണ് എന്ത്, ഏറ്റവും മേലെയുള്ള ഒരു ഏരിയയാണ് ഫോണറ്റിക്സ്. സോ ഒരു പർട്ടിക്കുലർ ഭാഷ നമ്മളൊരു ഇംഗ്ലീഷ് മാത്രം എടുത്ത് പഠിക്കുകയാണെങ്കിൽ അല്ലെ, ഇംഗ്ലീഷിന്റെ ഫോണറ്റിക്സ് അല്ലെ, ഫോണറ്റിക്സ് ഓഫ് ഇംഗ്ലീഷ് ആണ് പഠിക്കുന്നതെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്ത് പറയും? വി ആർ ഡീലിംഗ് വിത്ത് ദ ഫോണീംസ് ഇൻ ഇംഗ്ലീഷ് എന്ന് പറയും. ഫോണിമിക്സ് അല്ലെങ്കിൽ വി ആർ ഡീലിംഗ് വിത്ത് ദ ഫോണോളജി ഓഫ് ഇംഗ്ലീഷ് എന്ന് പറയും. That means we are studying about the speech sounds of English. Okay, I think you understood the idea. So phonemes means speech sound. So the branch in language that really deals with the study of phonemes can be called phonetics. So when we talk about phonetics, we talk about the study of speech sounds in all the languages. So when you have to tell that you study the phonetics of English, you can say if you are dealing with the phonology of English or you are studying the phonemes of English. Okay, so now let's read the first paragraph. Human beings can produce many sounds. However, no language makes use of all these sounds. As we all know, each language uses only a specific selection from the vast world of sounds. While the study and classification of the entire range of speech sounds is called phonetics, the study of the distinct sounds used in a particular language is called phonemics or phonology. So നമ്മൾ ഇത്രയേറെ പറഞ്ഞ കാര്യമാണ് ഇവിടെ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് അല്ലേ. ഹ്യൂമൻ ബീങ്സ് ക്യാൻ പ്രൊഡ്യൂസ് മെനി സൗണ്ട്സ്. മനുഷ്യനല്ല ഒരുപാട് സൗണ്ട്സ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. However, no language makes use of all these sounds. But എല്ലാ ഭാഷയിലും എന്തില്ല, എല്ലാ സൗണ്ട്സും ഇല്ല അല്ലെ. ഇംഗ്ലീഷിലുള്ള സൗണ്ട്സ് മലയാളത്തിൽ ഉണ്ടാവില്ല, മലയാളത്തിലുള്ള സൗണ്ട്സ് ഇംഗ്ലീഷിൽ ഉണ്ടാവണം എന്ന് ഇല്ല അല്ലെ. അതാണ്. As we all know, each language uses only a specific selection from the vast world of sounds. So ഓരോ ലാംഗ്വേജിന് എന്തുണ്ട്, കൃത്യമായിട്ടുള്ള ഒരു സൗണ്ട്സ് അല്ലെ, സൗണ്ട്സ് നമ്പർ ഓഫ് സൗണ്ട്സ് ഉണ്ട്. സോ ഇംഗ്ലീഷിന്റെ കാര്യം പറയുകയാണെങ്കിൽ അല്ലെ, ഇംഗ്ലീഷിന് ടോട്ടൽ ദർ ആർ 44 സൗണ്ട്സ് ഇൻ ഇംഗ്ലീഷ്. സോ ഇംഗ്ലീഷിൽ എത്ര സൗണ്ട്സേ ഉള്ളൂ? ഇംഗ്ലീഷ് ഭാഷയിലെ 44 സൗണ്ട്സ് ഓൺലി. Well, the study and classification of the entire range of speech sounds is called phonetics.
So, the study of the speech sounds of all the languages can be in general called or included under the branch of phonetics. The study of the distinct sounds used in a particular language is called phonemics or phonology. So, our speech sounds in the sounds we are studying about the phonemics of English, or we are studying about the phonology of English. English phonology we study. Now look at the next paragraph. As we all know, the English alphabet has 26 letters, but speakers of English use more than 26 sounds when they speak. This leads us to a basic issue regarding English pronunciation. This is that English words cannot be pronounced in an acceptable manner merely by looking at the spelling. So, as we all know, the English alphabet has 26 letters. So, English alphabet total 26 letters, but etra sounds are 44 sounds. Because 2 letters ഒരു സൗണ്ട് വേറെ ആയിരിക്കും അല്ലെ, നമ്മൾ ഉദ്ദേശിക്കാത്ത സൗണ്ട് ആയിരിക്കും. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ടേക്ക് ദ കേസ് അല്ലെ, നൈറ്റ്, നമ്മൾ KNIGHT നൈറ്റ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ അല്ലെ, നൈറ്റ് എന്നല്ല നമ്മൾ പറയുന്നത്, എന്താ പറയുന്നത്, നൈറ്റ് എന്നാണ്. അത് അല്ലെ KN ചേർന്നിട്ട് എന്തായി, നമ്മൾ എന്ത് സൗണ്ട് ആക്കി, നമ്മൾ അതിനെ ന് എന്നുള്ളതാക്കി അല്ലെ, ന് എന്നുള്ള സൗണ്ട് ആക്കി മാറ്റി. സോ അങ്ങനെ അല്ലെ നമുക്ക് എന്തുണ്ട് ഇംഗ്ലീഷിൽ അല്ലെ 44 sounds ഉണ്ട്, but only these sounds all are made out of 26 letters. With the help of 26 letters we make 44 sounds in English. This leads us to a basic issue regarding English pronunciation, which is that English words cannot be pronounced in an acceptable manner merely by looking at the spelling. So, അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നത്, സ്പെല്ലിംഗ് അല്ലെ നോക്കിയിട്ട് നമുക്ക് ഇംഗ്ലീഷിന്റെ സൗണ്ട്സ് എന്താണെന്ന് പറയാൻ അല്ലെ പറ്റില്ല, പെട്ടെന്ന് പറ്റിയെന്ന് അല്ലെ വരില്ല. എക്സാമ്പിൾ, ആസ് ഐ സെഡ്, ദ വേർഡ് അല്ലെ നൈറ്റ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ ഇംഗ്ലീഷ് അറിയാത്ത ഒരാളാണെങ്കിൽ ചിലപ്പോൾ അല്ലെ പ്രൊനൗൺസിയേഷൻ അറിയാത്ത ഒരാളാണെങ്കിൽ അത് ചിലപ്പോൾ ക്നൈറ്റ് എന്നൊക്കെ വായിക്കും അല്ലെ. സോ ദാറ്റ് ഇസ് എ പ്രോബ്ലം വിത്ത് ഇംഗ്ലീഷ് പ്രൊനൗൺസിയേഷൻ ആൻഡ് അല്ലെ ദ അറേഞ്ച്മെന്റ് ഓഫ് ലെറ്റേഴ്സ്. അൺലൈക്ക് അതർ ലാംഗ്വേജസ് അല്ലെ, മലയാളത്തിൽ ആ ഒരു പ്രശ്നമില്ല. നമ്മുടെ മലയാളത്തിൽ എന്താണ്, ഈച്ച് ലെറ്റർ അല്ലെ, ഈച്ച് ലെറ്റർ ഹാസ് എ സ്പെസിഫിക് സൗണ്ട്. നമ്മൾ ആ എന്ന് എഴുതിയാൽ അതിനൊരു സൗണ്ട് ഉണ്ട്. ബട്ട് ഇംഗ്ലീഷ് അല്ലേ അതുപോലെയല്ല, എന്താണ്, 2 ലെറ്റേഴ്സ് അല്ലെ അടുത്ത് വരുമ്പോൾ അതിന്റെ സൗണ്ട് എന്ത് ചെയ്യാം, മാറാം എന്നുള്ളത്. There is no one-to-one correspondence in English between letters and the sounds they represent. അല്ല, അതുകൊണ്ട് പറഞ്ഞത് there is no one-to-one correspondence in English അല്ലെ between letters and the sounds they represent. ഇംഗ്ലീഷിൽ എന്തില്ല, ലെറ്റേഴ്സ് വേറെ എന്തെങ്കിലും ആയിരിക്കാം അല്ലെ, ബട്ട് അത് സൗണ്ട് വേറെയും ആയിരിക്കാം എന്നുള്ളതാണ്. The most popular example that illustrates this difficulty with English is the constructed word gotti, which, as the joke goes, can be read as fish. So, നമുക്ക് GHOTI എന്ന് എഴുതിയത് എന്ത് വായിക്കാൻ വേണമെങ്കിൽ, മറ്റുള്ള സ്പെല്ലിംഗ് ഒക്കെ നമ്മൾ വെച്ചിട്ടാണ് ഈ വേർഡ് വായിക്കുന്നതെങ്കിൽ നമുക്ക് അതിനെ എന്ത് വായിക്കാം, ഫിഷ് എന്ന് വായിക്കാം അല്ലേ. How is it possible? How can we read this word as a fish? Is it possible to read this word as fish? Just think of it. So let's see the next sentence. Now you will understand how this gotti that can be read as fish. So നമ്മളല്ലേ gotti എന്നുള്ള വേർഡിലെ GH എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ അല്ലെ, മറ്റുള്ള നമ്മൾ GH എന്ന് എഴുതുമ്പോൾ ചില വേർഡ്സിലല്ലേ, നമ്മൾ എക്സാമ്പിൾ നമ്മൾ ENOUGH എന്ന് എഴുതിയാൽ നമ്മൾ എന്ത് വായിക്കും,
enough അല്ലേ. സോ ലാസ്റ്റ് സൗണ്ട് ഏതാണ്? ഇനഫ്. ഫ് ആണ്, ഫ് സൗണ്ട് അല്ലേ. സോ അങ്ങനെ നോക്കുമ്പോൾ ജി എച്ചിന് എന്ത് സൗണ്ട് ആണുള്ളത് അവിടെ? ഫ് സൗണ്ട് അല്ലേ. സോ ആ ഒരു ഫ് സൗണ്ട് നമ്മൾ ഗട്ടീന്റെ ആദ്യം വെക്കാണ്. സോ അപ്പൊ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടി? ഫി അല്ലെ, ഫ് എന്ന് കിട്ടി. സോ നെക്സ്റ്റ് ആയിട്ട് ഓ അല്ലെ. ഓ ടേക്ക് ദ കേസ് ഓഫ് ഓ ഇൻ ദ വേർഡ് വിമൻ അല്ലെ. WOMEN എന്ത് വായിക്കും നമ്മള്? വിമൻ എന്ന് വായിക്കും. WOMAN ആണെങ്കിൽ വുമൺ ആണ് അല്ലെ. സോ ഇവിടെ എന്താണ്? ഇ എന്നാണ്. അപ്പൊ നമ്മൾ വിമൻ എന്ന് വായിക്കും. സോ സെക്കൻഡ് സൗണ്ട് അല്ലെ എന്താണ്? സെക്കൻഡ് സൗണ്ട് ഇ ആണ്. വി വ് എന്നുള്ളത് കഴിഞ്ഞാൽ ഇ ആണ്. സോ ആ ഒരു ഇ അല്ലെ നമ്മൾ ഇവിടെ ഓന് പകരാണ് ആ ഒരു ഇ കൊണ്ടുവന്നത് അല്ലെ, വിമനില്. സോ അതുപോലെ അത് അല്ലെ നമ്മൾ മേലത്തെ ഗൊട്ടിയിലേക്ക് അപ്ലൈ ചെയ്യാണ്. ആ ഒരു ഓന് നമ്മൾ അക്കോർഡിംഗ് ടു വിമൻ, ദ സ്പെല്ലിംഗ് ഓഫ് വിമൻ, നമ്മൾ ആ ഒരു ഓ എന്താക്കി മാറ്റി? ഇ അല്ലെ. അപ്പൊ നമുക്ക് ഫിഷ് എന്ന് കിട്ടി, ഫി എന്ന് കിട്ടി. സോ നെക്സ്റ്റ് ടി അല്ലെ, ടി ആണുള്ളത്. സോ നമ്മൾ ടി അല്ലെ, the same way we apply that T like as we use the pronunciation as in nation, NATION and വായിക്കും nation അല്ല nation, nation അല്ലെ. nation എന്നുള്ളതിന്റെ സൗണ്ട് അല്ലെ ടി ഐ ആയാൽ എന്താണ് അത് പ്രൊനൗൺസ് ചെയ്യുക? ടി ഐ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഷ് എന്നാണ് അല്ലെ നമ്മൾ പ്രൊനൗൺസ് ചെയ്യുന്നത് ഈ ഒരു നേഷൻ എന്നുള്ള വേർഡ്. സോ അത് നമ്മൾ മേലത്തെ വേർഡ് അല്ലെ ഗൊട്ടിയിൽ അപ്ലൈ ചെയ്താൽ അതെന്തായി? ഷ് അല്ലെ. സോ ഇൻ ദാറ്റ് വേ അല്ലെ വി ഗെറ്റ് ദ pronunciation as fish. Okay, you understood, I think. So ഇതാണ് എന്ത്? This is the one of the central problems when it comes to the spelling and the pronunciation of English words എന്നുള്ളതാണ്. There is no certainty that a particular letter or the union of particular letters will be giving a particular sound. അത് കോണ്ടെക്സ്റ്റിനനുസരിച്ച് എന്ത് ചെയ്യാണ്? ഒരു വേർഡിലെ വേറെ ഒരു പ്രൊനൗൺസിയേഷൻ ആണെങ്കിൽ അല്ലെ when it comes to the next word there will be another way of pronouncing that sound. Now look at the next sentence. A language in which there is no one-to-one correspondence between a letter and a sound is called an non-phonetic language. English is a good example. So, എന്താ പറയുന്നത്? ഒരു ഭാഷ അല്ലെ അതിനെന്ത് സ്പെല്ലിങ്ങും പ്രൊനൗൺസിയേഷനും തമ്മിൽ അല്ലെ എന്തില്ല, ഒരു യോജിപ്പില്ല. അങ്ങനെയുള്ള ഒരു ലാംഗ്വേജ് ആണെങ്കിൽ അല്ലെ നമുക്ക് അതിനെ എന്ത് പറയാം? ഇറ്റ്സ് എൻ അൺഫോണറ്റിക് ലാംഗ്വേജ് അല്ലെ എന്ന് പറയാം. സോ ഇംഗ്ലീഷ് അല്ലെ എന്താണ്? ഇറ്റ്സ് എൻ അൺഫോണറ്റിക് language because there is no one-to-one correspondence, as we said previously, between the spelling of a particular word and the way we use to pronounce that, the union of that letters അല്ലെ ആ ഒരു വേർഡിലുള്ള ലെറ്റേഴ്സിന് നമ്മൾ പ്രൊനൗൺസ് ചെയ്യാൻ ഉപയോഗിക്കുന്നത് വേറെ എന്തെങ്കിലും ആയിരിക്കാം. സോ അങ്ങനെയുള്ളൊരു അല്ലെ യോജിപ്പില്ലാത്ത ഒരു ഭാഷ ആണെങ്കിൽ നമ്മൾക്ക് അതിനെ എന്ത് പറയാം? ഇറ്റ്സ് എൻ അൺഫോണറ്റിക് ലാംഗ്വേജ്. So next നോക്ക് സെന്റൻസ്. This happens to be a particular problem for Indian students of English because most Indian languages happen to be phonetic languages. They are mostly read as they are written. Malayalam is a good example for this. എന്താ പറയുന്നത്? This happens അല്ലെ ഈ കാര്യം നടക്കാണ്, ഈ ഒരു അല്ലെ അൺഫോണറ്റിക് കാര്യം. ആ കാര്യം അല്ലെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ബാധിക്കുന്നത് ഏത് കൺട്രീസിലായിരിക്കും? ഇന്ത്യ പോലെയുള്ള അല്ലെ വെരി ഫോണറ്റിക് ലാംഗ്വേജ് ഉള്ള കൺട്രീസ് ആയിരിക്കും. ഫോണറ്റിക് ലാംഗ്വേജ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്തായിരിക്കും? നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞു അല്ലെ അൺഫോണറ്റിക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അല്ലെ there is no one-to-one correspondence between spelling and pronunciation. But when there is the union, there is an agreement on how to pronounce a word, and if such a language is there, we can say that it is a phonetic language. So Malayalam is a phonetic language. എഴുതുന്നത് പോലെയാണ് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത്, അത് വായിക്കുന്നത്. അല്ലാണ്ട് എഴുതിയത് വേറെയും വായിക്കുന്നത് വേറെയും
there is a union, there is a what we can say an agreement between sounds and the spelling എന്നുള്ളതാണ് the letters. Okay, so ഈ ഒരു കാര്യം കൊണ്ട് തന്നെ ഇന്ത്യക്കാരുടെ ഇംഗ്ലീഷ് എന്താണ് എപ്പോഴും ഇത് ടോട്ടൽ പ്രോബ്ലംസ് ആണ്. നമ്മൾ ഒരു പ്ലേസിലുള്ള ആളല്ല ഒരു ലാംഗ്വേജ് ഉപയോഗിക്കുന്ന മലയാളം ഉപയോഗിക്കുന്ന ആൾ ഇംഗ്ലീഷ് ഉപയോഗിക്കും പോലെ ആയിരിക്കില്ല ഹിന്ദി ഉപയോഗിക്കുന്ന ആള് ഇംഗ്ലീഷ് ഉപയോഗിക്കുക they will be using because of the influence of a particular language they will be using they will be matching the pronunciation of English words according to the own mother tongue അവരുടെ തന്നെ മദർ ടങ്ങിനനുസരിച്ച് അവരെന്ത് ചെയ്യും അതല്ലേ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടൊക്കെ കുറച്ച് മാറ്റിയിട്ടാണ് പ്രൊനൗൺസിയേഷൻ ചെയ്യുക. Okay, now look at the next paragraph. Well, the English alphabet has 26 letters. Native users of English use 44 sounds to speak this language. എന്തുകൊണ്ട് അങ്ങനെ പറഞ്ഞത് നേറ്റീവ് സ്പീക്കേഴ്സ് എന്ന്? ബിക്കോസ് ഒറിജിനൽ ആയിട്ടുള്ള സ്പീക്കേഴ്സ് എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ബ്രിട്ടീഷ് ഇംഗ്ലീഷ് ആണ്. സോ ഫ്രം ദർ ഇംഗ്ലീഷ് വി ക്യാൻ സേ സ്റ്റാർട്ടഡ് അമേരിക്കൻ ഇംഗ്ലീഷ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓൺലി ലേറ്റർ എമേർജ്ഡ് ആണ്, വളരെ ലേറ്റ് ആയിട്ട് വന്നതാണ്. ഓൺലി 17th century 17ാം നൂറ്റാണ്ടിൽ മാത്രമാണ് ഇവിടെ ഇംഗ്ലീഷ് വരുന്നത്, അമേരിക്കൻ ഇംഗ്ലീഷ് സോ അതിന് അതിൻ്റെതായ പ്രൊനൗൺസിയേഷൻ ഉണ്ട്. അവര് ഇംഗ്ലീഷിലെ ബ്രിട്ടീഷ് ഇംഗ്ലീഷിലെ പ്രൊനൗൺസിയേഷൻ പോലെ ആയിരിക്കില്ല യൂസ് ചെയ്യും, ഒരുപാട് ഡിഫറൻസ് ഉണ്ടാവും. whatever may be there will be 44 sounds. ബട്ട് ഇന്ത്യൻ ഇംഗ്ലീഷുകാരല്ലേ ഇംഗ്ലീഷ് വായിക്കുമ്പോൾ ചിലപ്പോൾ എന്തുണ്ടാവും 44 ആയിരിക്കില്ല, അതിനപ്പുറത്തോട്ടുള്ള സൗണ്ട്സും നമ്മുടെ മാതൃഭാഷയിലുള്ള സൗണ്ട്സും കൂടി അവിടെ ഉണ്ടാവും. അതുകൊണ്ടാണ് ഇവിടെ നേറ്റീവ് സ്പീക്കേഴ്സ് എന്നെടുത്ത് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത്. ഓക്കെ, because native speakers use only 44 sounds. Okay. Evidently, the letters of the English alphabet are highly inadequate to represent all these sounds. So, ഈ 26 letters മതിയാവില്ല എന്ത് ചെയ്യാൻ ഈ സൗണ്ട്സ് ഒന്നും എക്സ്പ്രസ് ചെയ്യാൻ. 44 സൗണ്ട്സ് 26 ലെറ്റേഴ്സ് കൊണ്ട് എക്സ്പ്രസ് ചെയ്യാൻ. ഐ മീൻ സിമ്പിൾ, അതായത് സിമ്പിൾ കാണിക്കാൻ പറ്റില്ല നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യേണ്ടി വരും? നേരത്തെ ചെയ്ത പോലെ 2 ലെറ്റേഴ്സ് കൂട്ടി വെച്ചിട്ട് വേണ്ടി വരും ഒരു സൗണ്ട് കാണിക്കാൻ. അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ ഓരോ കോണ്ടെക്സ്റ്റിനനുസരിച്ച് ആ സൗണ്ട് എന്ത് ചെയ്യും? മാറും. അപ്പൊ പിന്നെ ഈ സൗണ്ട് റെപ്രസെന്റേഷൻ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പ്രോബ്ലം ആയിട്ട് മാറും. കാരണം നേഷൻ എന്നുള്ളതിലുള്ള TI ആയിരിക്കില്ല TI വേറെ ഒരു കോണ്ടെക്സ്റ്റിൽ വരുമ്പോ ഷ് എന്നുള്ള സൗണ്ട് ആയിരിക്കില്ല വരിക സോ അങ്ങനെ നോക്കുമ്പോൾ ഈ ഒരു സൗണ്ടിനെ റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യാന്ന് പറയുന്ന ഒരു പ്രോബ്ലമായി മാറും. അതുകൊണ്ടാണ് എന്ത് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ഫോണിറ്റീഷ്യൻസ്, അതായത് ഫോണിറ്റീഷ്യൻസ് എന്ന് പറയാം the one who deals with the area of phonetics. Phonetics എന്ന് പറയുന്ന ആ ഒരു ലാംഗ്വേജ് സയൻസ് ഓഫ് we can say sounds സയന്റിഫിക് സ്റ്റഡി ഓഫ് സൗണ്ട്സ് ആ ഒരു ഫീൽഡിൽ ഇടപെടുന്ന ആൾക്കാരാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയാ ഫോണിറ്റീഷ്യൻസ് എന്ന് പറയാം. ഫോണിറ്റീഷ്യൻസ്. സോ ഫോണിറ്റീഷ്യൻസ് എന്ത് ചെയ്തിട്ട് they have developed a system, ഒരു സിസ്റ്റം ഉണ്ടാക്കി വെച്ചു. അതിനാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയാ ഇന്റർനാഷണൽ ഫോണിറ്റിക് ആൽഫബറ്റ്. ഒരു ലിസ്റ്റ് ഓഫ് സൗണ്ട്സ് ആണത്. അതായത് ലോകത്തിലെ എല്ലാ ഭാഷയും റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യുന്ന എല്ലാ ഭാഷയിലെ സൗണ്ട്സ് എന്തുണ്ടാവും അവിടെ റെക്കോർഡ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ടാവും. സോ ഒരു പുതിയ സൗണ്ട് വന്നാൽ അവരെന്ത് ചെയ്യും? ആ സൗണ്ട് റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യാനായിട്ടൊരു സിമ്പിൾ അവര് കണ്ടുപിടിക്കും. സോ അങ്ങനെ എന്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇന്റർനാഷണൽ ഫോണറ്റിക് ആൽഫബറ്റ്, ചുരുക്കിയിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് പറയും IPA അതില് ഒരുപാട് സൗണ്ട്സ് ഉണ്ട്. സോ അതിൽ എന്തും ഉണ്ടാവും ഇംഗ്ലീഷിന്റെ 44 സൗണ്ട്സ് റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റിയ സിമ്പിൾസും ഉണ്ടാവും. മാക്സിമം ഇംഗ്ലീഷ് ലെറ്റേഴ്സിലുള്ള ലെറ്റേഴ്സ് തന്നെയാണ് അധികവും അവിടെ യൂസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവുക. അല്ലെങ്കിൽ അത് കുറച്ച് മാറിയിട്ട് വേറെ ചില ലെറ്റേഴ്സും ഉപയോഗിച്ചിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ പെൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ പ് എന്ന് പറയുന്ന സൗണ്ട്. സോ അതിന് നമ്മൾ എന്ത് ലെറ്റർ തന്നെയാണ് അവിടെ ഉപയോഗിക്കുന്നത്? പ് കാണിക്കാൻ ആ പി ഇംഗ്ലീഷിലുള്ള പി എന്നുള്ള ലെറ്റർ തന്നെയാണ് ഇന്റർനാഷണൽ ഫോണറ്റിക് ആൽഫബറ്റിൽ യൂസ് ചെയ്യുന്നത്.
So international phonetic alphabet എന്ന് പറയുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം അല്ല it really has all these sounds അല്ലെ from every languages of the world. So ലോകത്തിലെ എല്ലാ ലാംഗ്വേജസിലുള്ള സൗണ്ട്സ് എവിടെയുണ്ട് ഇന്റർനാഷണൽ ഫോണറ്റിക് ആൽഫബറ്റ് ഓർ IPA സൗണ്ട് ലിസ്റ്റ് അല്ലെ ആ ഒരു കാറ്റഗറിയിൽ ഉണ്ട്. ബട്ട് അതിലെന്തുണ്ട് നമ്മുടെ ഇംഗ്ലീഷിന് പറ്റിയ അല്ലെ 44 നമ്മളെ ഇംഗ്ലീഷിലുള്ള 44 സൗണ്ട്സ് അവിടെ കൃത്യമായിട്ട് ഉണ്ട് എന്നുള്ളതാണ്. സോ എന്തിനാണ് ഇത് ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ളത്? സോ ദാറ്റ് അല്ലേ നമ്മൾ വേറൊരു ലാംഗ്വേജ് ആ ഒരു വേറൊരു ലാംഗ്വേജ് കൃത്യമായിട്ട് എങ്ങനെ പ്രൊനൗൺസിയേഷൻ അല്ലെ ഒരാളെ പഠിപ്പിക്കാം എന്നുള്ളതിന് സഹായിക്കാൻ വേണ്ടിയാണ്. നമ്മളിപ്പോൾ ഒരു പുതിയ ഭാഷ പഠിക്കുകയാണ് ചൈനീസ്. സോ എന്താ ചെയ്യും നമ്മൾ കൃത്യമായിട്ട് ആ ഒരു ഓരോ സൗണ്ട്സും അല്ലെ എവിടെ ഉണ്ടാവും ഇന്റർനാഷണൽ ഫോണറ്റിക് ആൽഫബറ്റിൽ ഉണ്ടാവും. സോ അവരുടെ ആ ഒരു ലിസ്റ്റ് പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എന്ത് പറ്റും? വി ക്യാൻ ഈസിലി study the pronunciation അല്ലെ യൂസ്ഡ് ഇൻ ചൈനീസ് ലാംഗ്വേജ് എന്നുള്ളതാണ്. So with the help of international phonetic alphabet we can study the pronunciation of any language that people use in any part of the world. So next paragraph എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ അതാണ് പറഞ്ഞത് അല്ലേ. While the English alphabet has 22 letters, native users of English use 44 sounds to speak this language. Evidently, the letters of the English alphabet are highly inadequate to represent all these sounds. Therefore, we have to use the phonemic symbols provided by the International Phonetic Association, called the International Phonetic Alphabet, to achieve a one-to-one correspondence between a letter and a sound used in English. So international phonetic alphabet എന്ന് പറയുന്ന ആ ഒരു ആൽഫബറ്റിക് സിസ്റ്റം അല്ലെ എല്ലാ സൗണ്ട്സിനെയും റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യുന്ന ഒരു സിസ്റ്റം ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ളത് ആരാണ്? ഇന്റർനാഷണൽ ഫോണറ്റിക് അസോസിയേഷൻ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു അസോസിയേഷൻ ആണ്. അവരാണ് അത് നിർമ്മിച്ചിരിക്കുന്നത്. Out of the 44 sounds in English, 12 are vowels, 8 are diphthongs, that means a combination of two vowels within a syllable, and 24 are consonant sounds. So എന്താ പറയുന്നത്? സോ നമ്മൾ പറഞ്ഞു അല്ലെ ഇംഗ്ലീഷിന്റെ കാര്യം എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ ഇംഗ്ലീഷിന്റെ കാര്യത്തിലോട്ട് പറയുകയാണ്. സോ ഇംഗ്ലീഷിന്റെ കാര്യം എടുക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ പറഞ്ഞു ടോട്ടൽ 44 സൗണ്ട്സ് അല്ലെ വി ഹാവ്. സോ ഔട്ട് ഓഫ് ദീസ് 44 സൗണ്ട്സ് അതിലെ അല്ലെ 12 എന്താണ് വവൽസ് എന്ന് പറയും. അതായത് നമ്മുടെ AEIOU ഇംഗ്ലീഷ് വവൽ അല്ല നമ്മൾ പറയുന്നത്, അത് ലെറ്റേഴ്സ് ആണ്. വവൽ ലെറ്റേഴ്സ് എന്ന് പറയും. സോ വി ആർ ടോക്കിംഗ് അബൌട്ട് വവൽ സൗണ്ട്സ് അല്ലെ വവൽ എന്നാണ് പറയാം, വവൽ അല്ല വവൽ. ഓക്കെ വവൽ സൗണ്ട്സ് ഓക്കെ വി ആർ ടോക്കിംഗ് അബൌട്ട്. സോ വവൽ സൗണ്ട്സ് എത്രയാണുള്ളത്? 12 ആണ്, 12 എണ്ണാണുള്ളത്. സോ എന്തുകൊണ്ടാണ് ഈ വവൽ നമ്മൾ 3 ആക്കിയിട്ടാണ് മെയിൻ ആയിട്ട് മാറ്റിയിട്ടുള്ളത് അല്ലെ, അല്ലെങ്കിൽ 2 എന്ന് പറയാം. ഫസ്റ്റ് കാറ്റഗറിയാണ് വവൽസ് എന്ന് പറയുന്നത്. സെക്കൻഡ് ആണ് എന്ത് ഡിഫ്തോങ്സ്. ഡിഫ്തോങ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 2 വവൽസ് ചേർന്നിട്ടുണ്ടാകുന്ന ഒരു സൗണ്ട് ആണ് ഇത് ഡിഫ്തോങ്. ഡിഫ്തോങ് ആസ് എ കോമ്പിനേഷൻ ഓഫ് 2 വവൽ സൗണ്ട്സ്. സോ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ അല്ല അങ്ങനെ നോക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് പറയാം? വവൽസിനെ നമുക്ക് പ്യുവർ വവൽസ് എന്ന് വിളിക്കാം. കാരണം വവൽസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്ക് അതിൽ ഏതും പെടുത്താം, ഡിഫ്തോങ്സും പെടുത്താം. അങ്ങനെ ആകുമ്പോൾ നമ്പർ അല്ലെ 20 ആയി മാറും. സോ നമുക്ക് അല്ലെ വവൽസിനെ വേണമെങ്കിൽ പ്യുവർ വവൽസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ 12 ആണെന്ന് പറയാം. സോ പ്യുവർ അല്ലാത്തത്, അതായത് 2 വവൽസ് ചേർന്ന് വരുമ്പോൾ അല്ലെ അതെന്തായി മാറി? ഒരു ഇംപ്യുവർ വവൽ ആയിട്ട് മാറി. അത് അങ്ങനെയുള്ള സൗണ്ട്സിനാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നത് ഡിഫ്തോങ്സ് എന്ന് പറയുന്നത്. അത് 8 ആണുള്ളത്. So 8 plus 12 will be 20 അല്ലെ. നമ്മൾ അങ്ങനെ ടോട്ടൽ വവൽസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ 20 എന്ന് പറയാം. ബട്ട് പ്യുവർ വവൽസ് ആർ ഓൺലി 12. സോ ബാക്കി വരുന്ന അല്ലെ ഇനി എത്രയുണ്ട്? 20 കഴിഞ്ഞാൽ നെക്സ്റ്റ് 24 അല്ലെ. സോ 20 ടോട്ടൽ 44 ആണ്. സോ 24 ആർ കോൺസണന്റ് സൗണ്ട്സ് എന്ന് പറയും. കോൺസണന്റ് സൗണ്ട്സ്. സോ എന്ത് അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് നമ്മൾ ഈ വവൽസ് diphthongs, consonants എന്നാക്കി മാറ്റിയിട്ടുള്ളത്? So you might have understood the difference between vowels and diphthongs അല്ലെ, അത് മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടാവും. ബിക്കോസ് വവൽ എന്ന് പറയുമ്പോൾ 1 സൗണ്ട് ആണ്, ഡിഫ്തോങ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതെന്താണ്? കോമ്പിനേഷൻ ഓഫ് 2 സൗണ്ട്സ് ആണ് അല്ലെ. 2 സൗണ്ട് ചേർന്നിട്ട് അല്ലെ വേറൊരു സൗണ്ട് ആയിട്ട് മാറുന്നതാണ്.
it won't be representing either the first or second sound. So diphthong ആയി മാറുമ്പോൾ അല്ലേ ആ രണ്ട് വവലും ഓരോ വവലിനെ അല്ല കാണിക്കുന്നത്, പുതിയൊരു സൗണ്ടിനെയാണ് കാണിക്കുന്നത് അവിടെ. So it represents the third sound, not the first vowel, not the second vowel. The third vowel ആണ് കാണിക്കുന്നത്. That is called diphthong, a combined sound ആണ്. So vowels എന്ന് പറയുമ്പോൾ അല്ലേ vowels sounds എന്തുകൊണ്ടാണ് vowel? അപ്പോൾ നമ്മൾ രണ്ട് കാര്യം മാത്രം നോക്കിയാൽ മതി. വവലും കോൺസണന്റും തമ്മിലല്ലേ എന്തുകൊണ്ടാണ് അങ്ങനെ ഡിവൈഡ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്? So the division അല്ലേ, the base of the division is whether when you pronounce the sound you are able to release the lung air freely through the mouth or not. നമ്മൾ ഈ എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്താണ്, ഫ്രീ ആയിട്ടല്ലേ നമ്മുടെ വായിൽ എവിടെയും എന്തുണ്ടാവുന്നില്ല, നമ്മുടെ ടങ് കൊണ്ടോ അല്ലെ ടീത്ത് കൊണ്ടോ അല്ലെങ്കിൽ ലിപ്സ് കൊണ്ടോ ഒന്നും തടസ്സങ്ങളില്ലാണ്ട് അല്ലെ നമ്മുടെ ലങ്ങിലുള്ള എയർ ഫ്രീ ആയിട്ട് പുറത്തോട്ട് പോവാണ് ചെയ്യുന്നത് അല്ലെ. The lung air really is able to escape freely through the mouth അല്ലെ when we pronounce a vowel sound. അതാണ് vowels എന്ന് പറയുന്നത്. But consonant എന്ന് പറയുന്നത് എന്തുണ്ടാവും, മൗത്തിൽ എവിടെയെങ്കിലും അല്ലെ ടങ് കൊണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ ടീത്ത് കൊണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ ലിപ്സ് കൊണ്ട് എന്തുണ്ടാവും, ഒരു ചെറിയ അല്ലെങ്കിൽ കുറച്ച് വലിയ രീതിയിലുള്ള തടസ്സം ഉണ്ടാവും. സോ അങ്ങനെ തടസ്സത്തോടെ വരുന്ന സൗണ്ട്സിനാണ് നമ്മൾ പറയാം കോൺസണൻസ് എന്ന് പറയുന്നത്. So this is the difference between vowels and consonants. So what is the difference? The basic difference is when you pronounce a vowel sound, the lung air will be able to escape freely through the mouth without any impediments എന്ന് പറയാം, തടസ്സങ്ങൾ. But consonants will be during the production of a consonant sound there will be some kinds of obstruction അല്ലെങ്കിൽ impediment on your mouth, in your mouth, either created by the tongue or the teeth or the lips. Okay. So with this we will end our discussion for today, and I will be continuing the same chapter in the coming class. Okay, take care.